कुरान शरीफ के अल्लाह पाक बंदेगान ता फरमाई चे माना उगवाड़े चे सगवाड़े चे दल दरकम माना सवालों के चे दल कबूल कम और ज़मंग दा तालिबान वे बाज़ वक्त की मफ़ऊल बिही वी या यो मुतअल्लिक़ दा फ़िअल वी अगर महज़ूफ़ शी वे दे के तामीम ते इशारत है उगवाड़े सो गवाड़े दाना चे माल उगवाड़े दाना चे बच्ची अरसो उगवाड़े क़ाल रब्बुकुम उदऊनी माना उगवाड़े माता दुआओं के माना सवालों के बच्ची मुगवाड़े इज़्ज़त मुगवाड़े माल मुगवाड़े द दुनिया जुंद मुगवाड़े जन्नत मुगवाड़े द अल्लाह रज़ा मुगवाड़े पर दीन बांधे इस्तिक़ामत और सिरात मुस्तक़ीम मुगवाड़े इहदिना सिरात वल मुस्तक़ीम ना अल्लाह फरमाई गोरा खबर आम अशवा ज़बदल कबूल कब और ब्या पर दुनिया के कि दचाना सवाल के खपकीगी और इबाना वाले सवाल के कल तंदिलास की दी माफ़ी और कल बदे उरटी अल्लाह पर यानी बंदा पर गुख्तलु खपकीगी कि बल सोकते गवाड़ी और अल्लाह पर न गुख्तो खपकेगी इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन अल्लाह हुई के दा दुआ ते इबादत हुए और चे सुख न कई दुआ किबर कई लूई कई वही जलील और ख्वार बे दोज़ख के वर्दन न कम दुआ इबादत ते वले इबादत ते जका दुआ चे बंद कई अल्लाह न कई गुख्तन दा अल्लाह न कई नो अल्लाह दे लुए उगाणो जान दे अजज़ उगाणो दे इबादत ते जान अजज़ गणल पढ़ के पखले और अल्लाह लुए गणल दे इबादत ते दा अल्लाह दा कुदरत खावंदो गणो माल ते ग्वाणम वो सरश्ता इज़्ज़त ते ग्वाणम दा वो सरश्ता जन्नत ते ग्वाणम दा दे अल्लाह मालिक ते दा दोज़ख न अमन ते ग्वाणम दा दे दोज़ख अल्लाह मालिक ते माला अमन राकूलिशी सचे ग्वाणम दा टोल अल्लाह सरश्ता और दा माला अल्लाह राकूलिशी चे सो एम के माते वो साता रदी न में अल्लाह सातिलिशी अल्लाह ये दलवे कुदरत और ताकत मालिक को गण दे इबादत ते और अल्लाह पर हुजूर के दे जान कमज़ोर है गण चे अल्लाह स्ताना बगैर ज पूरा नहीं मा स्ताना बगैर जमा खद और जमा बच्ची पूरा नहीं दी पर खुदा दे इबादत ते और बिया दुआ के बहमद वेदा अल्लाह हदीस के राजी दे इबादत ते दरूद शरीफ बमख के रुस्तु वेदे इबादत ते उबा जाले अल्लाह ता दे इबादत ते लास पपूर तक अल्लाह ता दे इबादत ते सरगुन बदी उख के उबेगी दा टोल इबादत दडेरो इबादतुन मजमुआ दा दा दे वजन पर कुरान शरीफ के अल्लाह पाक दा हर पैगंबर के जिक्र के यो कम जे पैगंबर पे यो मसल के खते दे दुआ दा और बिया दा रसूलुल्लाह मुबारक दुआ गाने उन बाबून दी किताबुद्दावात बुखारी के उगोरा तिरमिजी के उगोरा मुस्लिम दा टूल किताबुन डक दी दा देना दा पैगंबर अलैहिस्सलाम दा अदइया दा दुआ गानो जिक्रुना कि पैगंबर अलैहिस्सलाम से दुआ गाने कड़ी दी और उम्मत ते पारे से दुआ गाने कड़ी दी और मुंग ते दा कम दुआ गानो चलू न खोली दी और दा दुआ दा कबले दो से तरीके रता खोली संके पर दिन और पर शरीयत के मुझ या अहम इबादत ते बगैर द मानजन दिन निमगड़े हज या अहम इबादत ते मालदार सड़े चे हज उन की दिन निमगड़े दे रोजे या अहम इबादत ते चे मुसलमान रोगी उन्हें सी दीनी निमगड़े दे ज़कात या अहम इबादत ते चे मालदार वरन की दीनी निमगड़े दे द खज़ हक चे दे पूरा न का दिन निमगड़े दे द बचो हक दे पूरा न का दिन निमगड़े दे दक्का रंगे दुआ न के दिन दिन निमगड़े दुआ लड़े रे अहमियत ते ज़का अल्लाह फरमाई क़ाल रब्बुकुम माना उगवाड़े ए बंदेगान उगवाड़े ज़माना उन्हें न गवाड़े कबर के इबादत न कबर के दुआ इबादत ते न अल्लाह वही ख्वार और जलील बरे दो ज़ख्त वर्दन न कर और ज़मारुन यो सो खबर बदता ज़कों द दुआ मुतालिक सबाज़ आदाब दिए दता है कि दुआ बके सिंगा बके यावा दुआ कम वक्त के कोल पकार दी ची कबूल शी कम जे के कोल पकार दी ची कबूल शी पकम कैफियत कोल पकार दी ची कबूल शी मख के बते सवे रुस्तो बते सवे और या बाद ढेर खलक कोई ज दुआ कुम न कबलेगी दे खबरें बम जवाब दर कुम कि ज दुआ कुम वले कबूल नशवा
او ډیر خلک پکې دام وای یاره بس دا خو آسان کار دی بس خبره دعا ده نو رسول الله مبارک دا جهادونه ولې کول به دعا به کوله ټول کافران به مسلمانېدل په دې به م پوه کړم چې دا ولې دا الله د کتاب وینا ده نن مې د قرآن شریف آیت درته ووایي چې الله فرمایي ما نه وغواړئ چې دله درکړم یو د دعا د شرط سره د قبلېدو نن د هغه یو شرط ویم ادا چې دعا به دړه نه کې ان الله لا يقبل حضور پاک فرمائی چې الله پاک نه قبلی دعا عن قلب غافل اغزړه چې غافل ای پړه کې دوا نی او صرف په خولې وې دا نه قبلی دا الله نه قبلی او بیا لاهن چې لهو او ابس دعا کې دم نه قبلی بلکې په دې خپه کېږي او کومه دعا چې ته صرف د خولې نه وې او دړه نه دي نی په دې الله خپه کېږي ستا دړه نه ما ته توجه نشته د خولې ګردان زمونږ دعا ولې نه قبلېږي مونږ صرف په خولې لګیا یو چې مونځ وکړو نو بس په منډه یو زر د خولې نه وایي خدایه ما وبخې مور و پلار وبخې و پلان کې وبخې و ده وبخې زړه کې اړو توجه نه او په منډه یو ځان زر خلاص کو دا شیطان مونږ ته دا ښه دی دا کوټې غوندې مونږ له خارښ په وجود کې پیدا کړي چې دانګه شابه موبایل را وباسه شابه دکان ته منډه کا شابه کور ته منډه کا اهم سیس پاتې شو عبادت پاتې شو دعا پاتې شو توجه نشته دعا ده په مانځه کې مونږ وایو اهدنا الصراط المستقیم والله که چاله معنا هم ورده ډېرو له معنا هم نه وردي چې د دې څه معنا ده توجه د سره نشته دعا ته او چې کومه دعا ده داسې وکړه چې هغې ته کې الله ته توجه نه او صرف د خولې نه حدیث کې راځي دا دعا چې بره الله ته لاړه شي نو الله فرشتو ته وایي په دې مخې ورته واپس وروغورځوئ دا سړی هسې عادت یې وکړه اړه کې ما ته توجه نشته په اړه کې ما نه غواړي په دا مخ وله واپس دا دعا وروغورځوئ ځکه زموږ دعا نه قبلېږي قیمتي وخت مونځ وکړو د مانځه نه پس خو دعا قبلېدل پکار دي ولې نه قبلېږي درود شریف ویم د هغې نه پس خو دعا قبلېدل پکار دي حدیث کې راځي ولې نه قبلېږي د الله حمد ویم د هغې نه پس خو دعا قبلېدل پکار دي ولې نه قبلېږي دړه نه ني یو شرط دا دی نور هم پکې شته راته یو ویم چې تاسو پوه شئ ځکه نن ټوله دنیا الله ته محتاجه ده مونږ الله ته محتاج یو او هر سړی سوال کوي یاره بیماري د ماله دعا وغواړه یاره بچی خراب دی ماله دعا وغواړه یاره بچی نافرمانه دی ماله دعا وغواړه یاره مقدمه او تکلیف دی ماله دعا وغواړه ټیک ته بل نه دعا غوښتې شي د هغې طریقه هم درته ښیم آداب درته ښیم خو نه مونږ په خپله په دعا پوهېږو او نه بل له دعا د کولو په طریقه او په چل باندې پوهېږو لومبی شرط دا چې دړه نه به دعا غواړه ته دړه نه وغواړه چې دا قبلېږي او که نه غواړي قبلېږي بدر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 313 صحابه 314 مقابله کې کافر 950 1000 تقریبا الته 950 زر دلته 314 ور هغه ډیر دي دا لږ بله وره هغې ټولو سره تورې دي تورې دوی سره اته تورې دي اته تورې د زرو تورو مقابله کم ځای کولی شي دوی سره د کجورو ړانګونه دي هغوی سره اویا اسونه دي صحابو سره 2 اسونه دي یو د حضرت زبیر یو د حضرت مقداد رضی الله عنه هغې سره 200 خان دي صحابو سره اویا خان دراشه اوسه د تعداد ته ګوره د مسلمان ډېر زیات کم چېته 1000 او چېته 313 چېته زر تورې 950 تورې او چېته اته تورې دا د کجورو په ډنګ د تورې مقابله کم ځای کېږي چېته اویا سونه او مقابله کې 2 چېته 200 خان چېته اویا خان او بیا صحابه څنګه دي صحابه هم غریبانان بلا مزل یې کړی دی هغه ټول مسلح دي ټول په جامو کې پټ دي په زغرو کې پټ دي کافران په یو دون دام کې را روان دي او بلا څاروي دي هغه لالی او خوراکونه خوري او شرابونه څکي او ګډېږي قرآن شریف کې وایي عیش و عشرت کې رالل مسلمانان څه دي د ډېرو پکې سپلی هم نشته خپیب لخپې دي بعضې کسان نو چې د مدینې شریفې نه 200 میله مزل وکړي خپیب لخپې ستړي کېږي به څونه خپې به څونه خوږي د چا پکې صرف لنګ دی کمیس هم نشته اوهو الله رسول الله مبارک سره وعده کړې وه چې زه به تاله غلبه در کوم لیکن بیا هم ظاهر اسباب ته چې بنده وګوري نو به مرعوب کېږي دا قانون دی چې اسبابو ته وکتل رسول الله مبارک یوازې نه چې زما د ملګري مرعوب نه شي
حالانکه حضور پاک باندې را چاروب نه راته رسول الله مبارک فرمایي د یو میاشت په مزل په دشمن زما روب غورځېږي لیکن مرګري دي ورسره اسنه دا مرګري زما پریشان نشي خدایا دا بس کېږي چې وې قتل اخو مضبوط لخر او د خواتین سوتیرا یا خدایا ته تور بسنګ دا زرو تور مقابله کوي د کجور ډنګ بر تور سنگ مقابله کوي حدیث کې راځي صحابه حضور پاک لا یو سفر جوړ کړي دا غ سفر ته عربی کې عریش وي دا غ سفر لاندې رسول الله مبارک ولاړ دی صحابه حضرت ابوبکر صدیق وی مونږ ټوله شپه خوبونه وکړل او حضور پاک ټوله شپه الله ته جړاګانې وکړې دې ته دعا وایي د شپې سیم دعا قبلېږي بیا د مسافر دعا هم قبلېږي بیا مجاهد دی د کافر مقابله کې د هغه دعا هم قبلېږي او بیا جاړي وسره رسول الله مبارک او لاس الله ته پورته کړی دی او الله ته څه وایي اوس د هغه دعا دا زده کړئ الله ته وی الله ما چې دا کم قوم رخ کې دی یا خدای پاکه ما ذلیله نه کې ګورې الله ما خو دې سره وعده کړی چې تاسو له به الله ګټه درکوي خدای ما رسوا مه کې خدای ما خپه مه کې الله ما ذلیله مه کې که دا اوس بیلي نو دا خو زما ذلیلوالی زما رسوایي ده خدایه ما رسوا مه کې ما ذلیله مه کې اللهم انهم جیاع خدای زما دا مرګري اوږي دي اوږي ډوډۍ نشته مقابله کې خو مالدار خلک دی خو خوراک والا دي او خو هر څه ورسره برابر دي انهم جیاع زما دا مرګري اوږي دي خدایه په دې لوږه کې ډوډۍ پسې منډه نه وي ستا دپاره راوتې عوراتن یا الله بربند دي غریبانان د چا لنګ شته کمیس نشته صادر نشته د چا پرتوک شته صادر نشته د چا کمیس ته صادر دی شلیدلې دی پروردګاره ټول وجودونه ښکاري بربند دي حفاتن خپې بلې خپې دي څپلیم نشته خدایه په دقه حالت کې راوتې دي څه دپاره ستا د رضا دپاره خرجو راوتې دي فی سبیلک ستا په لار کې راوتې دي چې تا الله راضي شي الله دا مې راوستې دي یا الله که دا 314 نن مړه شو اللهم ان تهلك هذه العصابه اوهو لم تعبد اليوم الى يوم القيامه یا الله که دا 313 مړه شو الله تر قیامت پورې ستا د نوم اغشتو والا به په مخ د ځمکه څوک پیدا نشي په انسانانو کې که دا مړه شو چې دا مري نو زه به جمدی پاتې کېږم زه به تختم زه خو نشم تختېدی نه تختم زه به مرم دوی به مري چې مونږ لاړو خبره ختم تر قیامته پورې بل پیغمبر نه راځي بل چې نه راځي ټوله دنیا به کافري ستا نوم به اخیستو والا پروردګاره بیا څوک نه خوښه دې خپله ده اوس کې وجې نه راوستې مې دی الله میدان ته مې ستا دپاره ستا په رضا کې الله راوستې او که دا هلاک شو لم تعبد الى یوم القیامه قیامته پورې به ستا بندګي به ونه شي تا ته به څوک رب ونه وایي تا ته به څوک لا اله الا الله نه وایي څوک به اشهد ان لا اله الا الله نه وایي اوس دې خوښه خپله ده او جاړي رسول الله مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورغی او دومره جړا سره دړه د درد نه لګیا دی چې صادر مبارک لاندې پریوت ابوبکر صدیق ورغی صادر یې راوچت که حضور پاک ته په سر واچ شانه ورته غاړه وت حسبک یا رسول الله بس الله رسول بس نو ځان مه کړه مونږ خوبونه وکړل تا ټوله شپه الله ته جړه وکړه بس روت رسول الله مبارک او صحابو ته اعلان ورک هغه د پیغمبر دړه دعا خدای قبوله او صحابو ته اعلان ورک د الله د قرآن آیت راغی سیهزم الجمع ویولون الدبر دا ډله چې ده دا مضبوطه ډله چې تاسو ورته ګورئ دا به تښتي دا به شکست خوري دا به تښتي خو مقصې وشوه الله 1000 اغویو زر فرشتې خدای پاک نازلې کړې د 500 جرنیل حضرت جبریل علیه السلام او د 500 جرنیل حضرت میکائیل علیه السلام خدای شکست ورکړ دقه دړه دعا دړه نه دعا ورسره وجاړه اوښکې ورسره وبیوه ځان الله ته محتاج وګڼه چې الله ګورې انت غنی الله نحن الفقراء الله ته بے پروا ته غنی مونږ فقیران یو مونږ محتاج یو الله
الله چې تو نه غواړې موږ خوله نشو کلاول، چې تو نه غواړې زه قدم نشم اخیستی، چې تو نه غواړې موږ سترګه نشو رپول، چې تو نه غواړې بچی نه کېږي، نه کېږي جاړه نه کېږي چې تو نه غواړې، زامن نه کېږي چې تو نه غواړې، عجیزه غریبي به یې سپنې الله دار ستا په لاس کې انت الغنی ونحن الفقراء، موږ محتاج یو، موږ پروردگار فقیران یو، موږ کمزور یو، تا ته محتاج یو الله. دا الله در کې بیا واپس کېدل نشته، خو زمارونو دغسې دعا پکار که چې راشي روانې وکړي، مورې وشړي د کورې بارو بس روانې یې کړي چې وی باسي دروازه ورته زنځیر کې جلنده کېده زما د کوره ده. اوس که هغه بچې کبرجنې ښه مورې زه د کوره وشړلم، زه ستا هغه داسې داسې کړي، زه لاړو بیا دې کور ته راځم نه، او څادر په اوږه کې لاړ شي بچی ځان غار که ځان. لیکن که دا بچی ماشوم دی راکوټې دی نه پوهېږي، نو دی هغه دروازه کې پروتي او په دې خاورو کې رغړي او چغې وي مورې مورې شړلې دی، مور راشړلی دی، امي مورې ما ته دروازه کوله وکړه، په دې خاورو کې رغړي 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 رغړي، مور زړه کې رحم راشي چې بچی خو ما شړلی و، د دروازې نه مې بار کړی و چې بچی به څنګه ډېر هله خفه کړ چې دروازه کولو کې هغه ماشوم په درشل پروت یې خاورو کې رغړي، دا مور ورته وجاړي راوچتې کړي او د سینې پورې ونیسي او ښکلي کې خاورو سره چې بیا روانې مه کوه ښه. الله رسول الله مبارک فرمایي ارحم بعباده من الام بولدها، د دې مور په دې خپل بچي دومره رحم نشته څومره چې د الله په خپلو بندګانو رحم دی. چې موږ له سپېړه راکړي الله ومواسي، رزق را باندې تنګ کړي، دا سپېړه شوه، تکلیف راولي سپېړه شوه، بیماري راولي سپېړه شوه، بچی راله نه جوړه کړي، زوی نه جوړه کړي، دا یو سپېړه شوه. کبر نه چې زه بیا هم ورته لغړېږم چې الله تا ته محتاج یم، بل خوا نه ځم، بل در مې نشته. تو خدای د مور نه په ډېر مهربانه دی الله، مور دونه مهربانه نه ده، د الله به در باندې رحم کوي. موږ یې بندګان یو، موږ یې بندګان یو، انسانان یو، او موږ د الله پاک مسلمانان یو، د الله کلمه وایو یا وی ګڼو الحمدلله. اړنه دعا بس دا یو شرط، اړنه دعا سره سترګو نه اوښ کم ځي، اړو دردېږي، او دا به ورسره وایي چې الله هر څه چې زه دې قابل هم نه یم چې تا نه غواړم، تاویلي دې نه غواړم، قبله به الله قبله به. یو بادشاه په یو لاره تېرېده، داسې ځای و چې هلته چینې دي او وله ده او ځنګل دی، لوی ځنګل دی او یخه علاقه ده. د بادشاه هغه علاقه خوښه شوه، خپل وزیرانو ورسره نوکرانو یاره دا خو ډېره ښه علاقه ده، دا خو ګوره څونه خپل ځنګل دی پکې، ابشارونه دي، چینې دي پکې، وله ده، شینکۍ دي. دې علاقه کې مال یو ریسټ هاوس جوړ کړې، یو د آرام ځای راله جوړ کړې چې هغې له زه کله کله راځم پکې شپې کوم، او دې علاقه کې ښکار کوم چې هلته زه دمه کوم. دې علاقه کې مکمل مال یو غټ محل جوړ کړې. د بادشاه اډر کم ځای کې چې ورته بادشاه نښه اچولې وې هغه ځای کې محل روان شو، ریسټ هاوس تیار شو چې د چا پکې ځمکه راتله، خو د بادشاه حکم و ځمکه یې نیوله چې غږ نه شو کولی، غږ کې خو سرمند نه بادشاه و. بس که د چا پکې کور راته زه ځان له بل ځای کور جوړوه، ولې دا کور زما نه، بس دا د بادشاه دلته محل جوړوي، ریسټ هاوس جوړوي، دلته به آسونه تړلی کېږي، اوښان به تړلی کېږي، ګوړ دوړ به کېږي، دلته به نوکران یې ورسره، فوجان به یې ورسره، دا ټوله علاقه به حق زرکار ضبط، خلک هم غږ نشي کولی چې بادشاه سره به څوک جګړې کوي. کورونه یې روان کړل، پردي پټې یې ونیول، پردی ځمکې یې وارې کړې، یوه بوډۍ وه یوه، د هغې یو رکوټې کچه غوندې کور او هغه د دې محل په یو ګوټ کې راته. نوکران ورغلله بوډۍ ته وایي بوډۍ ته ونه وتې وځه را دې کور نه. ولې وځم؟
دا د بادشاه محل جوړیږي او دا کور به ستا نړیږي. بوډۍ وی چې ما مړه کړې نو بیا به کور نه وځم، ولې ما سره ظلم کوې؟ زما خاوند نشته، زما بچي نشته، یو بوډۍ ښځی او دغه راکوټ غوندې کور مې دی. نو ظالمانو تاسو ما را دې کور نه مو باسئ. هغه چې کوم مشر و د هغې په دې بوډۍ باندې رحم راغی او هغه نوکرانو ته یې وي داسې وکړئ دا پوټې غوندې کور دی په دې د بادشاه محل ته څه تاوان نه رسي. بوډۍ نه خفه کوه، زموږ د مور په ځای د نیا په ځای د وجاړي، بس پرېږدی دا محل دا ځای دې پکې نه که نه دې طرف نه دیوال دې خوا کې د دې بوډۍ د دې دیوال نه دې خوا د کور نه دې خوا دیوال وهې دا پرېږدی بل طرف ته به محل کولو. ډېره ښه ده دیوال یې و محل تیار شو، د بوډۍ کور پاتې شو، باقي ټولو نړو. او د بوډۍ کور هم څه داسې محل پې خراب نه شو، یو سایډ ته یو طرف ته پاتې شو. بادشاه ته اطلاع میلو شوه چې بادشاه سلامت محل تیار، که ته راځې او افتتاح کې. ورځ د افتتاح مقرر شوه، بادشاه په اس سور دی، نوکران ورسره دي، مشیران ورسره دي او د لښکر جرنیلان ورسره دي او را روان دي. او چې څنګه دې محل ته رانږدې شو لومبې نظر یې د بوډۍ په دې کور ولګېد. او چې کوم مشر و د هغه یې راوغوښته وی دا څه وی دا صاحب ستا محل دی. نه دا کور څه شی دی؟ صاحب دا خو یو ډېره بوډۍ غجده ده، ستا محل ته پې څه تاوان نه رسېده، محل د دې نه اخوا د دې کور هم نړو. خو غریب یې وجړل او ډېرې فریاد وکړو. مونږ چې په نقشه باندې سوچ وکړو نو محل ته پې څه تاوان نه رسېد، د محل نه بار دی. نو مونږ د بوډۍ کور پرېښود. وی نه 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 دا ونړوې شابې فټافټ فوراً یې ونړوې. دا چې زما د محل مخې ته د دې بوډۍ کور دی، زما په محل باندې یو بدنما داغ دی، خراب دا زما محل پې بدې ښکاري. او اقا ځای بادشاه وی تر څو چې دا نی نړولې زه د اس قدم نه علم، زه په دې محل کې نه درنه کېږم. فوراً دا ونړوې، زه به هله د اس قدم علم او زه به هله محل ته درنه کېږم. بس خو بلا پوج او پولیسو ورغرې وال په بوډۍ مونږ له دې کار وکړ. بادشاه راغلی دی په اس باندې سور دی، په نور دقسې ولاړ دی چې هله به زه ور دننه کېږم چې دا کور وغورځئ. مونږ درته ووایو نو مونږ دې وشرمولو ځانم وځه بوډۍ. بادشاه که بادشاه دی خو د بوډۍ م یو بادشاه شته چې هغه الله دی. که بادشاه ډېر زورور دی خو د الله مقابله نشي کولی. بوډۍ هغه وخت په جاړه شوه، زه بس ټیک ته او هغې لګیا دي د بوډۍ کور غورځئ او بوډۍ الله ته لاس اوچت کړ او څه وایي. اوس ګورئ دړه دعا دې ته یا الله زه خو ډېره بېکسه یم، مظلوم یم، د بادشاه د زور طاقت نشم لرلی. خو الله تا نه تپوس کومه چې هغه طاقت دې څه شو؟ الله که بادشاه زورور دی نو ستا زور څه شو؟ الله که دا بادشاه دی ستا بادشاهي څه شوه؟ الله که زور دې څه شو؟ الله که طاقت دې څه شو؟ الله که د مظلوم مدد دې څه شو؟ الله که د ظالم نیول دې څه شو؟ پروردګاره ته خو موجود یې الله، څه شو هغه هر څه؟ او په جړه شوه. که زه بېکسه یم او بېڅوکه یم نو ته خو الله بېکسه بېڅوکه نه یې. که زه غریب یم نو الله ته خو غریب نه یې. که زما طاقت نشته نو الله ستا خو شته که نه؟ که زما زور نشته نو ستا زور خو شته. الله هغه طاقت او زور دې څه شو؟ په دې جړه کې چې دی دا جړل بادشاه په اس سور دی، د اس په شا د بادشاه نه سو خط او لاندې را پرېوت مړ شو. یو قدم یې وانهغېش ور دننه نه شي. غوبل جوړ څه جوړ شو، بادشاه سلامت مړ شو چې هغې را منډه کړې. اوهو د بوډۍ دعا ولګېد. بوډۍ خدای ته وګوره، بس موزه، بس نور مونږ مه غرق کوه او دعا مه کوه. هغه رست هاوس هم پاتې شو، بنګله هم پاتې شوه، هغه افتتام پاتې شوه او بادشاه لال خوروله او د بوډۍ کور پاتې شو. خبره دقه ده زما وروڼو چې دړنه دعا بس دړنه چې دعا کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی اتقوا دعوة المظلوم، وی د مظلوم د خیرونه ویریږئ فإنه ليس بينها وبينه حجاب وبين الله حجاب. د مظلوم د خیرو او د الله په منځ کې اس قسمه پرده نشته، د پرده نشته. څه مطلب چې دا خیره فوراً حدیث کې راځي الله اوچته کي وریدونه پورته کي
او الله ته ورسیږي او رب العالمین فرمایي لانصرنک ولو بعد حین. اے مظلومه مدد به دې خامخا کوم. دا طالبان پې پوهېږي دا لام هم دی وروستو پسې نون تاکید هم ثقیل هم دی. خامخا به دې مدد کوم لږ سات پس دې ولې ني خو مدد به دې کوم. دا ولې د مظلوم دا دعا خدای د خیره قبلوي دا دړنه وي چې په چا ظلم وشي که نه هغه دړنه کوکا وایي چې ظلم پې نه شي وي دړنه نه وایي چې ظلم وشي دړنه وباسي. دړه دعا خدای قبلوي. یو مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلې ده په دې فضایل اعمال کې شته. یو سوداګرو هغه روان دی په چې د سوداګرۍ په سفر په لاره ته د سره خپل اسم دی خپل دولت هم دی مال هم دی ورسره. یو سړی ورسره ملګری شو یو غل ډاکو دی خو یې نه پېژني. هغه ورته وایي ملګري چېرته دی؟ وایي پلانکې علاقې ته. وایي زه خو هم هغه علاقې ته ځم. نو ما ځان سره په دې اس باندې سور کا کرۍ به درکړم او دواړه به یو ځای روان یو لارې ملګري به دې هم شم. سوداګر وایي چې دا خو ډېره ښه خبره شوه زه چې یوازې ځم نو یوازې بنده په لاره یاره مې هر څه کیدی شي. د ملګري مې پیدا شو او کرۍ به هم ترې والم. هغه سړی یې ځان سره په اس باندې سور کړ او دواړه روان شو. چې روان شو تلله سوداګر په هغه عامه لار روان و چې کومه عامه جاري لاره وه. دا ملګري ورته وایي دا دویم وایي دا لاره په دې مزه ده اوږده ده په دې بله دا لاره ښه ده. او ته دا خو ماته نه ده معلومه. وایي ماته معلومه دا لنډم ده او په دې ګیام شته که اس ته اوږې کېږي نو ګیام پکې شته او په دې اوبه هم شته او ماته معلومه ده هغې په نسبت هغه ډېره اوږده ده دا لنډه ده. بس سوداګر وایي ډېره ښه ده زامي دیم یو کس دی او زم یو کس یم او چې دا لنډه ده ته معلومه ده په دې به ځو. په هغه لار روان شو لاړل. هغه لار په یو ځنګل ختمه شوه مخکې نه تله. او چې په یو ځنګل ختمه شوه نو دې ملګري یې د اس نه ودانګل او دې شا کې یې خنجر پټ کړی و دوه مخي د چاړه چې ورته وایي هغه کش ورکه راویوسته او د اس واګې ونیوه او سوداګر ته وایي کوزېږه. اوهو دا خو تا زه په دوکه راووستم. سوداګر غریب یې د اس نه کوز کړ دوه مخي د چاړې ورته نیولې. سوداګر ورته دا څه کار دی چې تا زه راوستی ما نو دې له یې راوستم چې ما نه به مال غواړې د سوداګرۍ پیسې به غواړم مال به درکړم ما ته څه مه وایه. مقصد دی مال دی دولت دی هغه واله ما ته څه مه وایه. هغه ډاکو ورته وایي چې داسې کار دی چې لومبې به تا وجنم وروسته به ما لري تا چې اوس پرېږدم خو ته به الوې که نه زما ځای به خلکو ته وښیې تا چې ته پرېږدم او ځای په ځای هډوکي پراته وو کوپړی پرتې وې پنډۍ پرتې وې وایي دقه خلک مې مخکې وجلی دی او بیا مې ترې مال اخیستی دی دقسې یو غزار ستان دی یو غزار به دي وم تا به مړ کړم بیا به دنه مال اخلم. سوداګر چې پوه شو چې اوس زما چاره نشته او بچ کېدل نشته نو د ډاکو ته وایي ښه ده یو کار وکړه د یو 2 رکاتو ټیم خو راکړه چې یو 2 رکاته لمونځ وکړو. د ډاکو ورته قهقه وخندل وخړتې ده وایي دا چې کوم مې وجلي دي دوی هم 2 رکاته لمونځونه کړي دي خو لمونځ رانه نه دي خلاص کړی تا به رانه څه خلاص کړي وکړه 2 نه 10 ورپسې وکړه. سوداګر غریبه په مانځه ودرېده هغه به څه مونځ کاوه په دې یاره به و چې خدای زه په مانځه ودرېږم د شا نه مې ونه و او د مرګ هغه دغه پې د پاسه توره سوره ده غریب څه په رپېدو مونځ وکړه خو چې په دې لومبي رکات کې صورت فاتحه ووایي او صورت وایي که نه صورت نو یو آیت یې خولې له راغی امن یجیب المضطر اذا دعاه هغه انسان چې محتاج او الله له اواز ورکي د ده دا فریاد به څوک اوري. عجیب آیت دی. څوک به جواب ورکوي څوک به فریاد اوري د هغه چا چې هغه محتاجه دی او الله ته سوال وکړي. بل څوک شته چې الله پاک نه بغیر ولا جواب ورکړي بل څوک شته چې د الله نه بغیر مدد وکړي. دا آیت یې د خولې نه ووته او ناګانه ټقار شو د اس د خپو څوک شاه سوار را روان دی په اس را روان دی او د اس د خپو نه ټقار خیږي او چې څنګه راغی نو دا ډاکو هغه ته ور مخامخ شو
دا خو بل څوک راغی او چې ډاکو هغه ته مخامخ شو، هغه سره نیزه وه او په نیزه باندې دغه ډاکو وو ښه مضبوطه اخ وی وغورځاو او اور پې بل شو په هغه ډاکو باندې اوس ودید مردار شو. سوداګر زر مونځ خلاص کړه چې کار خوش و چې دا سړی څوک دی، چې سلام یې وګرځه هغه ته وایي ته څوک یې؟ وی زه د امن یجیب المضطر اذا دعاه غلام یم. تا چې کوم آیت وی چې سړی محتاج یې زیات محتاجه او الله ته سوال وکړي نو دا دعا به له څوک قبلی؟ نو زه په اووم اسمان کې وم، نو ستا آواز الله ته ورسېد، نو الله وی زما یو بنده دی پلانکي ځای کې څوک به مدد له لاړ شي، زه یې تیار کړم نو زه ستا مدد له رالم. الله نه دې وغوښته دی راولېږه ډاکو مې درته مړ کړه ختم. دا له دعا چی که نه بیا داسې قبلېږي. بیا الله پاک په داسې طریقه هم تا سره مدد کولی شي. په بدر کې صحابو له فرشتې راونه لېږل، رسول الله مبارک له فرشتې راونه لېږل. خدا یو مثال شرط پکې څه دی چې دعا دا نه چې دا مونږه کمه کوو. سبحه در کف توبه بر لب دل پر از ذوقی گناه معصیت را خنده می آید به استغفار ما. لاس کې مو تسبیح نیولې، لاس کې تسبیح او په خولې توبه بر لب، په خولې وایو توبه 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 او زړه کې ګناه پرته وي. زړه کې اړو توبې ته سوچ نی، تسبیح اړوم هغې ته سوچ نی. شیطان ښه خوشحاله شي وخاندي، زه وایي ښه مې غر کړی. توبه توبه کې او الله ته توجه نشته، لاس کې تسبیح اړې او الله ته توجه نشته. دا خو الله پورې خندا شو که نه، ټوقې شو الله پورې. دلته یو سړی راغی یو سوال کوي او ما نه سوال کوي، یو خوا بل خوا ګوري ورته توجه یې نه، او 100 روپۍ راکړه او خوا دې خوا ګوري او ورته توجه یې نه. رښتیا ووایه زه به ته یم چې خوار شي سم ودرېږه، څه غواړې؟ څه وایې د خولې نه؟ ته خو یو خوا ګورې بل خوا ګورې، ما ته دې توجه نشته. 100 روپۍ 100 روپۍ څه غواړې؟ او چې دې د زړه نه ودرېده او په فریاد وایي بچي مې نار دی 100 روپۍ زما به لږ رحم راشي زه به ولور. بنده خفه کېږي نو الله به نه خفه کېږي، دړه نه به غواړي. بس لنا الله ته متوجه شه، ورسره غوندې وجاړه رب العالمین ته. بس ته ګوره دعا به قبلېږي. څنګه به نه قبلېږي؟ یو زنانه وه، هغه زنانه یو ماشوم ته یو زنانه ده یو ځای کې روانه ده، یو ماشوم بچی دی ورسره غېږ کې، ماشوم بچی دی غېږ کې دی زنانه سره، یو ځای کې روانه ده. پخوا خو دا درندګان ډېر وو. موږ په دې کلي کې موږ چې ماسخوتن په کټ کې وده شو نو د دې ګیدړانو اوازونه به مو اورېدل. دا ټول غارونه او دا بره طرفونه ټول د دې ګیدړانو ډک وو. دا چغې به موږ اورېدې، ما ته اوس هم یاد. اوس آبادۍ زیاتې شو، پټي آباد شو، دا سیزونه لاړل. دې زنانه سره ماشوم بچی دی په غېږ کې او دا زنانه روانه ده او دا ماشوم د اورني ماشوم دی. یو شرمخ راغی او په دې زنانه باندې یو غرض نارې کړې. یې غرض یې څنګه نارې کړې؟ هغه زنانه غریبه ویرېده، منډه کړې، ماشوم ته یې پرېوت. شرمخ راغی، هغه ماشوم په هغه کپړه کې نښتې و، په هغه اورني کې هغې ته یې خوله واچوله او ماشوم یې وتښتاو. په شرمخ ته خو نوړی میلاو شو. دې زنانه الله ته چغې کړې، یا الله ماشوم یې رانه یوړه. ګوره اړن آواز اوچت شو. دقسې یو سړی راغی، یو ناګهاني سړی، او چې څنګه راغی هغه سره هم نیزه وه او په دې شرمخ یو چغه وواله. شرمخ ویارېد، هغه ماشوم یې پرېښود وتښتېده او هغه سړي هغه بچی راوچت کړه او د یې مور له یې راوړه. خورې دا ماشوم دی واله، هغه پوټی هم زخمي نو، ځکه شرمخ هغه اورنۍ نیولې وه، هغه کپړی نیولې وه، ماشوم چې پکې نغښتی. ماشوم یې راوړه او ښځې له یې ورکړه. خورې دا بچی دی واله، دا ماشوم دی واله. هغې ماشوم راواغېسته، سینې پورې پیوس کړې او د خوشحالۍ نه په ژړا شوه او هغه ته وایي یار وړې ته څوک یې؟ چې د زمري د خولې نه دی ما له زوی راوویسته. دا به څومره ګرانه وه چې د دې مور په مخ کې هغه زوی وله چیر پار کو او دی ورته کتل
او بیا لا په دې هم راغلی زمري د څه اعتبار دی شرم اخله څه اعتبار دی ته څوک یې چې د زمري د خولې نه دی نوړی راوویسته او ماله دې راوړه او ته یې زه د الله فرشته خو چې تا الله ته آواز وکړې یا الله اوهو په دې الله ډېر خوشحالېږي ای زما ربه بله جمعه راته انشاءالله په دې بیان وکړم چې دعا کې رب لفظ به استعمال او د رب څه ته وایي په دې به هم درته خبره وکړم نو چې تا وې ای زما ربه نو الله فورا زه راولېږلم چې ورشه مدد وکړه او تا ته پته ده چې ستا را دعا خدای ولې قبوله کړه ګوره دعا دپاره چلونه دي دړه نه یې دعا وکړه الله قبوله کړه دا ولې الله فرمایل چې دا ښځه یو ځل ناسته وه ډوډۍ خوړه او دې ښځې سره صرف او صرف یوه نوړی وه یو نوړی هغه نوړی خوړه راوچته یې کړه او خولې ته یې یوړه او هلته یو سوالګري چغه وواله خیر راوړی د الله په نوم اوږې ما ډوډۍ راکې د الله په نوم دې ښځې وې چې خدای بل خو څه نشته هغه نوړی د خولې نه واپس راوویسته او راله هغه سوالګري له یې ورکړه ورورې خفه کېږه ما د الله په نوم دې سوال وکړه ډېر څه د الله د نوم نه قربان دقه یو نوړی ده د دا توخره ته وږې د خولې نه نوړی وی رب العالمین او فرمایل چې دې ښځې یو وخت زما د نوم د خاطر نه د خپلې خولې نه نوړی ریستې ده او زما په نوم یې سوالګري له ورکړې ده نو بدل خلاصوم لقمتن بلقمتن بدل خلاصوم نن د زمري د خولې نه نوړی راوباسم او د ښځې له واپس ورکوم دوه خبرې دلته رالې زما ورو یو دړه نه الله ته چغه او بل څه د الله د نوم قدر او د الله د نوم احترام د الله په نوم شی ورکول د دې وجه نه د علما لیکي چې د الله په نوم دې صدقه ورکړه د الله په نوم دې یو شی ورکړه او د هغې نه پس دې دعا وکړه دا به هم د خدای قبلوي څنګه چې د مونځ نه پس دعا قبلېږي یو سړی مونځ وکړي او د هغې نه پس دعا کوي دا به هم درته زه انشاءالله راتلونکي جمعه یا بله جمعه کې به درته ووایم چې کم کم ځای دعا قبلېږي دا به درته ووایم انشاءالله نو دقه رنګه چې یو سړی صدقه ورکړي د الله په نوم او بیا الله تعالی سوچت کړي چې خدایه دا مې خالص ستا په نوم ورکړه ستا مالو تا راکړی او ما ورکړه دعا کې نو الله به درته قبوله کړي یو واقع مې چې ته لیدلې یا به رښتیا یا به دروغ خو د عبرت ته د عبرت یو خبره ده یو ځای کې یو سړی ناست و ړوند په سترګو ړوند به چغه واله یا الله سترګې یا الله سترګې یا الله سترګې دغه مطلب په سترګو کې نو دغه مطلب دی چې د خلکو ته چې الله سترګې خلک به ما ته وګوري چې دا خلون دی په سترګو او واقعي چې سترګې د خدای ډېر لوی نعمت دی ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث کې راځي چې کم انسان نه زه سترګې والم دا دوه د سترګې د عزت اندام دی د عزت او دې په صبر وکړي دله به دره دې په عوض کې جنت ورکړي بشیر جان ته زه ځکه وایم بشیر جان الله د نه سترګې اخیستې ډېر ګران کار دی آسان کار نه دی صبر به پې کې الله به جنت درکړي نو چې جنت درکړي نو جنت کې خو ته بې ښځې نه ګرځې هلکه داسې جنت شته چې ښځه پکې ني نه کم از کم په جنت کې دوه او یا حورې به کم نه کم جنتي سره به دوه او یا کم از کم نو بشیر جانه جنت له به ځې که خیر انشاءالله ها او هلته به بیا دوه او یا ښځې به او بیا به هلته سترګې هم جوړي که خیر انشاءالله العظیم 72 ښځې حورې به حورې تاویږي به دنه ګیر چاپېره مزې به دي نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده چې دې پې صبر وکړي الله فرمایي زه عوض کې جنت ورکوم خیر هغې سړي مقصد د سترګو نو خو چې وایم یا الله سترګې نو خلک به وګوري چې سړی خلون دی او به یې به چېرې دا خو واقعي د سترګې لوی نعمت دی دا سړی ورپسې خفه دی دا چغې به یې والې خلکو پیسې ورکړي دا چغې به یې والې خلکو پیسې ورکړي چې د بادشاه په لاره تېرېده اواز یې واورېد بس ودرېد چې بادشاه ودرېد خو قافله هم ودرېده
وته وی چې لوندا څه غواړې؟ وی د الله نه سترګې غواړم. وی په رښتیا د الله نه سترګې غواړې؟ او بادشاه سلامت په رښتیا سترګې غواړم. وی ښځه واپس راځم، الله خو دعا قبلوي چې ستا راسنګ نه قبلوي. شابه غواړه او که سترګې دې نه وې که نه نو سرمن به دې وباسم، دقه ځای د نه سرمن وباسم پرېږدم دې نه. او پولیس یې مقرر کړي دا کښېنه چې دا ړونده نه ونه تښتي. لکه چې اوس مونږ بشیرجان ته وایو بشیرجانه خدای نه ښځه غواړه، او که ښځه درته میلاو نه شوه که نه نو راځم او سرمن دې وباسم. بشیرجان وایي چې د رقم دی نه ښځه پیدا کړم. بس ړوند باندې پولیس مقرر شو او بادشاه الله خلک هم حیران شو چې خدای دا څه په جنجال، او ړوند وایي چې خدای دا څه په غم وړېدم، مخکې مې سترګې غوښتې او دا څه په جنجال اوسې بادشاه. او هغه زمانې بادشاه اوس خو دا بیا هم څه ناسه کېږي، هغوی سره به حساب کتاب څوک کوي. بادشاه لاړ چې د خپل ړوند چغې کړې یا الله سترګې، یا الله سترګې، او الله راکه، او که دې را نه کړې اوس به بادشاه راځي سرمن به وباسي. چې بادشاه راغی د ړوند سترګې جوړې شوې وې ټیک ټاک. لوندا څنګه چل دی؟ وایه بادشاه سلامت سترګې میلاو شوې څنګه؟ وایه دا څو ګوتې دي؟ دا دوه دا درې. بادشاه ته خلکو وایي دا دې څه جادو کړ، دی خو څو کاله نه دلته په شلګونو کاله ناست و چغې به یې والې او سترګې سترګې او سترګې نه وې. او تا ورته وایي چې هغه بادشاه ورته څه وایي؟ وایي ګوره د رسول الله مبارک په حدیث عمل نو پیغمبر فرمایي علیه الصلوات و تسلیمات چې کوم انسان د ړنه چغه نه وي نه قبلېږي. نو مخکې د ړنه نه واله، اوس ورسره د سر غم شو چې بادشاه مې سرمن وباسي، نو اوس چغه د ړنه شوه. چې چغه د ړنه شوه نو خدای په قبوله کړه. نو زما وروڼو نن یو ادب مې راته وښود د دعا دپاره، انشاءالله تاسو ته به یاد شوي که خیر چې دعا کوئ د کوم ځای نه به کوئ؟ د ړنه. دا د خولې دعاګانې نه، ما وبخیر، ما مور پلار وبخیر، زما ټیپر دی چې هغه غټ شي، زما ګني دی چې دا قصې پسې به نه کوئ. سم دړه د اخلاص نه به دعا کوئ، مخلص به جوړ شي. دړه د اخلاص نه الله ته به متوجه شي، لږ ورسره وجاړه، دعا به دې قبلېږي انشاءالله العزیز. باقي د دعا چې څه آداب دي نو آینده جمعه کې به درته ذکر کړم انشاءالله. د بره خټ د ششتي ګل استاد رور اسماعیل وفات شوی، او الله دې مغفرت نصیب کړي او الله دې وبخي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. او دا زمونږ د دې میروزو د کندي سعید خان وفات شو، د هزار صاحب دې رور مخکې کور والا هم وفات شو، او بیا سعید صاحب هم وفات شو. دواړه دې الله وبخي او الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي. او د بره خټ ارشد قصاب وفات شوی دی، ادې م الله وبخي او رب العالمین دې ټول وارثانو له صبر ورکړي، الله یې د نورو غمونو نه وساتي. د دوه خطبو منځ کې چې کومه دعا ده نه، هغې کې لاس پورته کول نشته، لاس به نه پورته کې، بلکې خبرې به هم نه کې، پړه کې به وي. یو سړی بیمار دی، ډاکټر له دې دعا غواړي الله دې وله روغ صحت ورکړي، الله دې شفا ورکړي. یو بل ملګری دی بیمار دی، الله دې وله شفا ورکړي، الله دې روغ صحت ورکړي. د ماسټر صاحب ملګری دی او یې کاروبار مې بند دی، الله تعالی د شیرپو د ماسټر صاحب زمونږ الله دې کاروبار کې برکت او خوشحالۍ واچي. دا زمونږ ملګری دی رحمت ملک صاحب، دا تاکال نه راځي، بیمار دی، دعا ورته وکړه چې الله وله روغ صحت او شفا ورکړي. فیصل هم بیمار دی، څومره چې بیماران دي سره د ملک صاحب او د دې نورو ملګرو الله ته وله شفا ورکړي. الله ټول د هر قسمه بیمارونه امن نصیب کې او الله روغ صحتونه نصیب کې. او پروردګار موږ یو بل دوست دی خیر الزمان نوم دی لري، پېښور کې هغه مستري دی، مور یې وفات شوې وه، هغه ته هم دعا وکړئ چې الله تعالی مور وبخي، الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. یا الله چې څومره مردګان دي تی وبخي، یا الله ته زموږ نه راضي شي. خدای موږ له خو واقعي د دعا چل نه راځي، موږ د زړه نه تا ته دعا کوو، الله زموږ هر څه ستا په لاس کې دي. یا الله د ټولو نه مخکې د نه جنت غواړو، یا الله موږ له جنتونه راکې، یا الله خپل رضا راکې، یا الله موږ د حاسدینو د حسد نه وساتې، الله د شریانو د شر نه وساتې، الله زموږ غلطۍ زموږ ګناهونه موږ ته معاف کړي، الله بیمارانو له روغ صحتونو شفا ورکړي، الله بې اولادو له اولاد ورکړي، الله که د چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ورکړي. ډېر ملګري په ټیلیفونونو یې دعاګانې غوښتې دي، څوک کور ته راغلي دعاګانې غوښتې دي، الله دې ورله دعاګانې قبولې کړي. کوم ملګري د لرې لرې ځای دلته راځي مانځله، الله ته ټولو په یو یو قدم اجرونه
نصیب کې د چا بچي بار ملکونو کې دي مسافر دي ټولو مسافرو ته دعا وکړئ الله د مسافرو په سفر د مشکلاتو نه وساتئ الله سفر زندگی ورته اسانه کې د پریشانو آفتونو نه الله موږ دا ټول مسلمانان په امن و امان کې محفوظ وساتئ وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا رب